ایک جانب تو تخت لاہور ہل اٹھا ہے تو وہیں دوسری جانب شہباز حکومت کے لیے بھی اب ٹکنا مشکل ہو چکا ہے۔ ایک جانب تو سعودی ولی عہد محمد بن سلمان کا دورہ ملتوی ہوا اور اس کا اصل جو نقطہ ہے وہ یہ تھا نجم سیٹھی کے بقول کہ یہ سب کچھ پاکستان میں سیاسی عدم استحکام کی وجہ سے ہوا۔ آئی ایم ایف بھی پاکستان کے سیاسی عدم استحکام پر رپورٹ جاری کر چکا ہے، لیکن اب اس سب کے اندر چین بھی میدان میں کود پڑا ہے اور چین سے شہباز شریف کے لیے ایک انتہائی اہم ترین خبر، بلکہ اسے شہباز شریف حکومت کے لیے خبر نہیں، ایک شہباز شریف حکومت کے لیے ایک جھٹکا کہا جائے تو یہ کہنا غلط نہیں ہوگا۔ وہیں دوسری جانب خواجہ آصف کی وکٹ اڑنے جا رہی ہے۔ ریحانہ امتیاز ڈار مادر سیالکوٹ جن کے مینڈیٹ پر ڈاکہ ڈالا گیا، اور پورے پاکستان میں اگر ایک ایسی سیٹ ہے جس پر انہیں یہ کام نہیں کرنا چاہیے تھا، یہ کرتے ہوئے 1000 بار سوچنا چاہیے تھا، تو وہ یہ سیالکوٹ کی سیٹ تھی۔ لیکن اب خواجہ آصف کی وکٹ اڑنے جا رہی ہے اور ریحانہ امتیاز ڈار صاحبہ نے لنکا ڈھا دی ہے۔ اس حوالے سے بڑا قدم اٹھ چکا ہے۔ یہ ساری ڈیٹیلز آپ کے سامنے رکھنی ہے۔ اگر ابھی تک آپ نے اس ویڈیو کو لائک نہیں کیا، لائک ضرور کر لیں۔ آپ کے لائکس اور کامنٹس ہمارے لیے اس لیے بھی اہمیت کے حامل ہیں کہ ہمارے چینلز کو رپورٹ کیا جاتا ہے تاکہ ہماری آواز زیادہ لوگوں تک نہ پہنچ سکے۔ یہ اثر ظاہر ہوگا کہ آپ یہ ویڈیو لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ کامنٹس کریں۔ ناظرین کرام، ایک جانب تو آج امکانات ہیں کہ قومی اسمبلی سے ایک بہت بڑی رولنگ جو ہے وہ آ سکتی ہے اور اس رولنگ کی آوازیں جو ہیں وہ سنائی دینے لگی ہیں، اور سوال یہ ہے کہ اسپیکر پنجاب اسمبلی نے جو مخصوص نشستیں تھیں سپریم کورٹ کے فیصلے کی روشنی میں ان کی رکنیت معطل کی تھی اور اضافی اراکین جو ایکسٹرا پاکستان تحریک انصاف یا سنی تحت کونسل کی سیٹوں کی بندر بانٹ تھی، تو سوال یہ ہے کہ کیا آج اسپیکر قومی اسمبلی جو ہے یا صادق وہ بھی اسپیکر پنجاب اسمبلی کے نقش قدم پر چلتے ہوئے سپریم کورٹ احکامات کی روشنی میں مخصوص نشستوں پر اضافی اراکین اسمبلی کی رکنیت معطل کریں گے؟ خواتین کی 20 اور اقلیتوں کی 3 نشستیں جو ہیں وہ قومی اسمبلی کے اندر متاثر ہونے کا امکان ہے۔ یہ خبر اگر آتی ہے تو ہم آپ کے سامنے اس کی ڈیٹیلز رکھیں گے۔ اچھا، وہیں دوسری جانب کل میں نے آپ کو بتایا کہ پاکستان کے مین سٹریم میڈیا پر یہ رپورٹنگ کی جا رہی ہے کہ حکومت آزاد کشمیر نے ایکشن کمیٹی جو ہے اس کے تمام تر مطالبات تسلیم کر لی، اور میں نے کل ہی آپ کے سامنے کہہ دیا کہ پہلے یہ ہوتا تھا کہ آپ کہتے تھے کہ یہ خبر پاکستان کے مین سٹریم میڈیا پر رپورٹ ہو رہی ہے تو یہ بڑی کریڈیبل ہے، لیکن اب مسئلہ یہ ہے کہ اگر خبر پاکستان کے مین سٹریم میڈیا پر رپورٹ ہو رہی ہو تو اس پر شکوک و شبہات ہوتے ہیں، اور میں نے کل ہی کہہ دیا تھا کہ اس میں تب تک کنفرمیشن نہیں آئے گی جب تک پبلک ایکشن کمیٹی کے لوگ جو ہیں وہ اپنا موقف نہیں رکھیں گے۔ تو پہلا دور ان کے مطابق تو ناکام ہو گیا ہے، اور عوامی ایکشن کمیٹی کی اپیل پر ہڑتال جو ہے وہ آج بھی جاری ہے۔ کھانے پینے کی اشیاء کی قلت جو ہے وہ اس وقت پیدا ہو چکی ہے، سبزی فروٹ اور دیگر غذائی اجناس لانے والی گاڑیاں مارکیٹوں تک نہیں پہنچ رہی، کھانے پینے کی اشیاء کی قلت ہو گئی ہے، میڈیکل سٹورز بھی بند ہیں جس کے باعث شہری ادویات اور بچے دودھ کے لیے بھی پریشان ہیں، لیکن حکومت جو ہے وہ مذاکرات کو کامیاب کرنے میں ناکام ہے۔ آزاد کشمیر موبائل فون سروس اور انٹرنیٹ سروس تاحال بند ہے، مزید 2 دن موبائل فون اور انٹرنیٹ سروس بند کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ آزاد کشمیر حکومت نے آج بھی تمام تعلیمی ادارے بند رکھنے کا فیصلہ کیا ہے، جبکہ ضلعی دفاتر جو ہیں وہ بھی بند رکھنے کا فیصلہ ہوا ہے۔ لیکن میں آپ کو یہ بتا دوں کہ اس وقت ساری کی ساری صورتحال کے اندر جو سچویشن بن چکی ہے وہ اچھی خاصی ٹینس بھی ہے۔ شہباز شریف نے آزاد کشمیر کی صورتحال پر ہنگامی اجلاس آج طلب کیا ہوا ہے، لیکن شہباز شریف کے ہاتھ میں کیا ہے، اور جو کٹ پتلی وہاں پر آزاد کشمیر کے اندر انسٹال کی گئی ان دی فارم آف اے پرائم منسٹر، وہ بھی ہمارے سامنے ہے۔ کل زرداری صاحب کا ہنگامی اجلاس، کیا فائدہ نکلا، اس کا کیا نتیجہ نکلا، کچھ بھی نہیں ہو رہا۔ اور وہیں دوسری جانب ساری توانائیاں کس چیز پہ صرف ہو رہی ہیں جی؟ 9 مئی، عمران خان، پی ٹی آئی، کریک ڈاؤن، پولیٹیکل انجینئرنگ اور یہ سب کچھ۔ اور میں آپ کو یہ بتا دوں کہ انصار عباسی صاحب جو ہے انہوں نے 9 مئی کے حوالے سے جو ایک رپورٹ ہے کیبنٹ کمیٹی کی اس کے انکشافات کیے تھے، تو اب اس کی قسط جو ہے اگلی وہ بھی جاری کر دی ہے، اور اس میں انہوں نے مزید انکشافات یہ کیے ہیں کہ 9 مئی کی رپورٹ میں نہ صرف فوجی تنصیبات پر حملوں کے واقعات میں عمران خان کے کردار پر توجہ مرکوز ہے، بلکہ رپورٹ اس بات کی عکاسی بھی کرتی ہے کہ کس طرح پی ٹی آئی کے درجنوں رہنماؤں نے مبینہ طور پر تشدد کو ہوا دی اور اس میں حصہ لیا جس کا ملک نے اپنی تاریخ میں پہلے کبھی مشاہدہ نہیں کیا۔ موجودہ کابینہ کے روبرو چند روز قبل پیش کردہ اس رپورٹ میں انکشاف کیا گیا ہے کہ مظاہرے 300 سے زائد مقامات پر شروع ہوئے اور ساتھ ہی مفصل انداز سے بتایا گیا کہ اس دن کس نے کیا کیا۔ عمران خان کی گرفتاری کے بعد پی ٹی آئی رہنماؤں کے فوری سوشل میڈیا پر جھوٹ پھیلانے اور لوگوں کو تشدد کی ترغیب دینے کا انکشاف ہے۔ الزام عائد کیا گیا کہ عمران خان پر تشدد کیا جا رہا ہے، ان کے قتل کا امکان ہے۔ یہ اس سب کے اندر باتیں کی گئیں اور بہت سی چیزیں جو ہیں وہ اس کے اندر بڑے طریقے سے، اور ٹویٹر ٹرینڈز جو ہیں وہ شروع کیے گئے، ان ٹویٹر ٹرینڈز کی مدد سے جو نیریٹو ہے وہ بنایا گیا، اور اس طرح کے الزامات جو ہیں وہ اس رپورٹ کے اندر ہیں۔ تو یعنی توجہ ساری یہ ہے کہ یہ رپورٹیں پبلک کی جائیں، پی ٹی آئی کے اوپر بطور سیاسی جماعت پابندی لگائی جائے، یہ اس وقت پورے کے پورے سسٹم کا الٹیمیٹ گول لگ رہا ہے۔ البتہ وہی بات ہے کہ روم جل رہا تھا اور نیرو جو ہے وہ بانسری بجا رہا تھا۔ ہمارے مختلف شہر جو ہے وہاں پر جو کچھ ہو رہا ہے، آزاد کشمیر کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے، اور دہشت گردی کا افریت سر اٹھا رہا ہے، یہ سب کچھ ہو رہا ہے، لیکن obviously توجہ کہیں اور مرکوز ہے۔ اچھا بھائی، دوسری جانب ایک اور بڑی تشویشناک خبر ناظرین کرام اس وقت منظر عام پر آئی ہے۔ سماویہ طاہر صاحبہ انہوں نے یہ انکشاف کیا ہے کہ آج ایک بار پھر عمران خان صاحب سے ملاقات پر بین لگا دیا گیا ہے، اور بتایا جا رہا ہے کہ سیکیورٹی ایشوز کی وجہ سے اگلا ایک ہفتہ ان سے ملاقات نہیں ہو سکتی۔ عمران خان صاحب کی میڈیکل ٹیسٹ شوکت خانم بھیجنے کی اجازت نہیں دی جا رہی، جو انتہائی تشویشناک ہے۔ پہلے خاتون اول بشرا بی بی اور اب خان صاحب اس بات کا اندیشہ خان صاحب پہلے ظاہر کر چکے ہیں کہ خدا نہ خواستہ یہ لوگ انہیں نقصان پہنچانا چاہتے ہیں، اگر ان کی اہلیہ یا ان کو کچھ ہوا تو ذمہ دار صرف اور صرف چیف صاحب کا انہوں نے نام لے کر کہا ہے کہ وہ ہوں گے۔ یعنی خان صاحب سے ملاقاتوں پر یہ خبر بڑی ہے
कि पाबंदी जो है वो आयद कर दी गई है। और इमरान खान साहब जो है एक हफ्ता मजीद सिक्योरिटी कंसर्न्स की बुनियाद पर, इससे पहले भी पाबंदी लगाई गई थी, एक मरतबा फिर खान साहब से मुलाकातों पर पाबंदी आयद कर दी गई है। अच्छा, तो ये एक जाहिर बात है बहुत बड़े कंसर्न के तौर पर चीज सामने आ रही है। वहीं दूसरी जानिब तख्ते लाहौर जो है वो अब वकला के बिल्कुल आप कह लें कि रहमो करम पर है। लाहौर हाई कोर्ट के अंदर और बार पुलिस की भारी नफरी को आज फिर तैनात किया गया और अब ये नहीं अंदाजा कि क्या किसी और ऑपरेशन की तैयारी की जा रही है या क्या हो रहा है। लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि इस वक्त जो सूरत हाल है इस वक्त सिस्टम के लिए वो काफी मुश्किलात का बाइस बनती जा रही है। एक जानिब तो अली जाज बुटर की जानिब से अलीम खान की जीत के नोटिफिकेशन को चैलेंज करने के केस में भी अहम पेशरफ्त हुई है। लाहौर हाई कोर्ट में दरखास्त बाकायदा समाअत के लिए मुकर्रर कर दी गई है, नोटिस जारी हो चुका है, जवाब तलब हो चुका है। और लाहौर हाई कोर्ट ने मजीद जजेस के नाम दिए थे। इलेक्शन कमीशन उन्हें ऑब्वियसली नामजद नहीं कर रहा और इलेक्शन कमीशन कह रहा है आप हमें नाम दें, हम बीच में से चेरी पिकिंग करेंगे। इलेक्शन कमीशन के खिलाफ ये अपीलें हैं कि आपने रिजल्ट्स के अंदर जो 2 नंबरियां की हैं, लेकिन इलेक्शन कमीशन की आप वही देखें, अनोखा लाडला खेलन को मांगे चांद। सुप्रीम कोर्ट के फैसले को जब हवा में उड़ा सकते हैं तो लाहौर हाई कोर्ट क्या है, और लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस जो है उन्हें भी निशाने पर ले लिया गया है। लेकिन रेहाना इम्तियाज डार साहिबा जो है उन्होंने इस वक्त ख्वाजा आसिफ का पीछा करने का फैसला कर लिया, क्योंकि ख्वाजा आसिफ साहब जो है उनकी जो नशिस्त है वो सिर्फ रेहाना इम्तियाज डार या डार खानदान के हक पर डाका नहीं है, बल्कि अवाम के मैंडेट पर भी डाका है और सबको पता है। यानी वो एक ऐसी चीज है, ओपन चीज है कि इतना बड़ा मार्जिन था लेकिन उसके बावजूद अचानक जैसे रिजल्ट्स बदले गए उसकी मिसाल शायद दुनिया की आपको इलेक्टोरल पॉलिटिक्स के अंदर या हिस्ट्री के अंदर ना मिले। अब लाहौर हाई कोर्ट इलेक्शन ट्रिब्यूनल में जस्टिस सुल्तान तनवीर अहमद ने रियाना डार की दरखास्त पर समाअत की। अदालत ने फरीकैन को नोटिस जारी करते हुए जवाब तलब कर लिया। आम इंतखाबात में कतर सियालकोट से ख्वाजा आसिफ धांधली के जरिए जीते हैं, ये मौकफ है। फॉर्म 45 के तहत रियाना डार को 4000 की बरतरी हासिल है। अदालत ख्वाजा आसिफ की कामयाबी का नोटिफिकेशन कलदम करार दे, अदालत रियाना डार को कामयाब उम्मीदवार करार दे, ये बेसिकली इस्तदा की गई है और नोटिस जारी हो चुके हैं। एक बड़ा कदम जो है वो इस जिमन में उठा लिया गया एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। और मैं ये समझता हूं कि ख्वाजा की विकेट जस्टिस साहब जो है उन्हें उड़ानी होगी, क्योंकि ये आइन और कानून के मुताबिक भी और वैसे भी पब्लिक का जो ट्रस्ट है जुडिशरी के ऊपर, और ये अगर ये सीट उड़ जाती है तो आप समझ लें कि तख्ते लाहौर से लेकर जो इस्लामाबाद के अंदर शहबाज शरीफ साहब बैठे हैं उन्हें एक बहुत बड़ा धचका इस सारे के सारे मामले के अंदर लग सकता है। और ये एक इस तरह की जरब होगी जिसकी ये ताब नहीं ला सकेंगे, क्योंकि ये आगाज होगा, ये बारिश का पहला कतरा होगा, उसके बाद चीजों को कंट्रोल करना मुश्किल होगा। वहीं दूसरी जानिब एक और बड़ी डेवलपमेंट मैं आपको ये भी बता दूं कि पाकिस्तान का एक डेलीगेशन जो है वो आज कंधार अफगानिस्तान में होना था, लेकिन वहां की जो इंतजामिया है उसने ये विजिट कैंसिल कर दिया है, क्योंकि उनके मुताबिक पाकिस्तान ने 2 दिन पहले एक एयर स्ट्राइक की पख्तिया सूबे के अंदर, और इस सब के अंदर जो टीटीपी का एक ग्रुप है उसे पाकिस्तान ने एयर स्ट्राइक करके निशाना बनाया है। यानी अभी भी सर्जिकल स्ट्राइक्स जो हैं वो वहां पर जारी हैं पाकिस्तान की तरफ से। और जारी बात है दहशतगर्दी के इफरीत के ऊपर अगर ये सब कुछ नहीं हो रहा और ये कंट्रोल नहीं कर पा रहे तो चीजें इसी तरह से चलेंगी। वहीं दूसरी जानिब बड़ी डेवलपमेंट ये है नाज़रीन इकराम, आपको पता है कि नजम सेठी साहब ये बात कर चुके हैं, आईएमएफ अपनी रिपोर्ट में कह चुका है कि सबसे ज्यादा वोट इमरान खान के हिमायत याफ्ता उम्मीदवारों ने लिए, यानी गवर्नमेंट का हक इमरान खान का। और पाकिस्तान में इंतखाबात के 3 महीने बाद ही पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी अपने उरूज पे है, पाकिस्तान में सियासी इस्तेहकाम नहीं आ रहा। सऊदी वली अहद के हवाले से नजम सेठी साहब ने यह दावा कर दिया कि उन्हें यह पता है सऊदी अरब वालों को कि पाकिस्तान में हालात कंट्रोल में नहीं है और पाकिस्तान में एक पावरफुल फोर्स और पब्लिक आमने सामने है। ये किस तरफ इशारा है आपको भी पता है, और इस वजह से उन्होंने अपना दौरा मुलतवी कर दिया। अच्छा, अब ये नैरेटिव बड़ा बनाते थे कि अरब ममालिक ये वो इमरान खान ने ताल्लुकात खराब कर दिए। देखिए, कोई भी मुल्क जो है वो लीडर के बजाय जो इंपॉर्टेंट चीज नोट करता है ना वो ये है कि उस गवर्नमेंट को पब्लिक सपोर्ट कितनी हासिल है, और स्पेशली बरादर ममालिक जो होते हैं उन्हें बहुत ज्यादा मैटर करता है कि उस मुल्क के अंदर हमारे लिए जो सेंटिमेंट है वो उसे लेकर बहुत टची भी होते हैं और उसे लेकर वो बहुत ज्यादा सेंसिटिव भी होते हैं, और होना भी चाहिए, जारी बात है ताल्लुकात इसी तरीके से मैनेज भी रहते हैं। अब यहां पर साफी हैं जी शहबाज राणा साहब बहुत नजर रखते हैं डिफेंस के मामलात पर भी और बाकी चीजों पर भी। उन्होंने नाज़रीन इकराम ये बात की है कि ऑब्वियसली जो लोग ये बात करते थे कि चाइना शहबाज स्पीड से बहुत खुश है, शहबाज स्पीड के आते ही अरबों डॉलर की इन्वेस्टमेंट आ जाएगी, चीन इस वक्त पाकिस्तान पर एतबार करने के लिए तैयार नहीं है। यानी ये एक इतनी बड़ी खबर है कि आप देखें, ऑल्दो हमारे साथ ममालिक के ताल्लुकात होते हैं और ये स्टेट टू स्टेट लेवल होते हैं, लेकिन गवर्नमेंट्स का उसके अंदर किरदार होता है। सऊदी अरब में शहबाज शरीफ साहब गए, फिर सऊदी अरब ने अपने इन्वेस्टमेंट के लिए इतना बड़ा डेलीगेशन भेजा जिसे खुशामदीद का पूरी पाकिस्तानी कौम जो है उसने, और उस सब के अंदर एक शेर अफजल बरवत साहब की स्टेटमेंट थी उस टाइम के ऊपर, वो टाइमिंग भी बड़ी इंपॉर्टेंट थी, लेकिन फिर इवन पीटीआई ने उन्हें साइडलाइन करके ये मैसेज दिया कि हम सऊदीया के साथ खड़े हैं। अब ये सारी की सारी चीजें इक्वेशन में डालें, लेकिन इसमें आपको ये समझ आएगी कि अगर चीन भी शहबाज शरीफ साहब की गवर्नमेंट के ऊपर, और नैरेटिव इनसे जितना मर्जी बनवा लें इनके टाउट साफियों से कि चीन सऊदीया कहता है शहबाज ही शहबाज है, नवाज ही नवाज है, चीन कहता है कि जी शहबाज स्पीड है। नवाज शरीफ साहब गए थे ना चाइना प्राइवेट दौरे पे, एक एक्सपो अटेंड करने चले गए जी, लेकिन क्या फायदा हुआ? कोई हुआ फायदा? अब जी चीन जो है वो पाकिस्तान, यानी कि इस वक्त शहबाज गवर्नमेंट पाकिस्तान के साथ चीन के ताल्लुकात कोई खराब नहीं कर सकता, सऊदीया के साथ पाकिस्तान के ताल्लुकात कोई खराब नहीं कर सकता, ये इंशाल्लाह ताक़यामत रहने हमारे बरादराना ताल्लुकात। लेकिन इस गवर्नमेंट के ऊपर क्योंकि पब्लिक इनकी बैक पे नहीं है तो कंप्लीट ट्रस्ट जो है वो इस वक्त बहुत से दोस्त ममालिक के लिए यूं लग रहा है, नजम सेठी साहब के दावे को देख लें, शहबाज राणा साहब के दावे को देख लें, कि मुश्किल होता जा रहा है दोस्त ममालिक के लिए। और जारी बात है मुक्तदरा इस चीज को देख तो रही होगी। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान, पाक जिंदाबाद।